어느 나라의 주지사처럼 생긴 한 남자가 바쁘게 차를 몰고 어딘가로 향하고 있습니다. 이 남자, 하워드는 1년 내내 일에만 정신이 팔려서 평소 가족들에겐 신경을 쓰지 못하고 있었는데요. 오늘은 하나뿐인 아들의 가라테 승급 시험 날, 하워드는 다른 건 몰라도 오늘만큼은 꼭 경기를 보러 가겠다고 아들과 약속을 했었습니다. 하지만 아빠의 마음을 아는지 모르는지 체육관으로 가는 퇴근길은 어마어마하게 꽉 막혀 있었고, 그는 또 여지없이 아들과의 약속을 어기게 되죠. Hi, buddy. 아빠에게 완전히 삐져있는 아들, 제이미. 하워드는 제이미의 기분을 풀어주기 위해 필사적으로 재롱을 피우다가 결국 아들과 화해할 방법을 딱 하나 발견하는데요. I'm really sorry. Letting me do something special, just for you. If there's something really important you've been wanting for Christmas, I want the Turbo Man action figure with the arms and legs that move. 터보맨, TV에서 한창 인기를 끌고 있는 아이들의 영웅이었습니다. 하워드는 제이미의 크리스마스 선물로 새로 나온 터보맨 장난감을 사주기로 합니다. 다음날 모두가 고대하는 크리스마스 이브, 하워드는 아침 일찍부터 터보맨 장난감을 사기 위해 서둘러 집을 나서는데요. 안 그래도 한시가 급한 그에게 옆집에 사는 짜증나는 이웃 테드가 괜히 시비를 걸어오죠. Where you off to so early? picking up a Christmas present for Jamie. One of those Turbo Mans. I got a Turbo Man for Johnny months ago. It's nestled safely under our tree. Good. 테드의 시비를 무시하고 시내에 있는 장난감 가게로 향하는 하워드. 거기서 그는 자기랑 비슷한 처지인 아빠 마이런을 만나게 됩니다. You know it's all a ploy, don't you? We are being set up by rich and powerful toy cartels. They spend billions of dollars on TV advertisement, and then they sit there and use subliminal messages to suck your children's minds out. 얼마 후 드디어 장난감 가게의 문이 열리는데요. 하워드와 마이런은 누구보다 빠르고 남들과는 다르게 곧바로 터보맨 매장으로 달려가지만 터보맨 장난감은 이미 옛날 옛적에 품절된 지 오래였습니다. Oh, excuse me. Yes? I'm trying to find a Turbo Man doll. Me too, me too. What did I say? These guys are looking for a Turbo Man? A Turbo Man doll, yes. Hey, everybody! These two are looking for a Turbo Man! Where have you guys been? Turbo Man's only the hottest selling Christmas toy ever. Where's your Christmas spirit? There must be a Turbo Man around here somewhere. The last one just left. Some lady had it on layaway. 마지막으로 남은 장난감을 쫓기 위해 밖으로 나가려는 두 사람. 하지만 마이런은 그 말을 듣자마자 하워드의 통수를 쳐버리고 두 사람은 장난감 가게 안에서 뜬금없는 싸움질을 시작합니다. 그렇게 시간을 허비한 결과 마지막 터보맨 장난감은 허무하게 그들의 손을 떠나버리죠. 이후 하워드는 온 도시의 장난감 가게를 돌면서 터보맨을 찾아보지만 어디에서도 이 장난감은 보이지 않았습니다. 가족과 함께 지내야 할 크리스마스 이브에 혼자 땀 뻘뻘 흘리며 장난감을 찾고 있는 상황. 점점 지쳐가는 하워드에게 아까 통수를 쳤던 배신자 마이런이 뻔뻔하게 다가옵니다. You and I, we're the same kind of person, ain't we? Come on, man, let's do it, man. Let's be a team. Search and destroy, divide and conquer. Me and you, man. What do you say? Thanks, Myron. But no thank you. We got a late delivery of Turbo Man at Toy Works. Let's go. Turbo Man. Turbo Man! 거대 쇼핑몰에 터보맨이 들어왔다는 소식을 듣고 재빨리 달려가는 두 사람. 하지만 어떻게 소식을 들었는지 쇼핑몰엔 이미 사람들이 가득 차 있었고 이번에도 여김없이 마이런은 하워드의 통수를 치고 지 혼자 장난감을 얻으려 합니다. 마이런의 개수작과 여러 사고들이 겹쳐서 하워드는 끝끝내 터보맨을 손에 넣는 데 실패하는데요. 이대로 포기할 수밖에 없나 싶어 좌절하고 있던 그때 매장 안에 있던 산타 할아버지가 그에게 말을 건네오죠. You want a Turbo Man for Christmas? That was taken this morning. You got the cash, we got the doll. How much? 뭔가 미심쩍어 보이는 산타의 제안. 그러나 하워드는 아들에게 터보맨을 사다 줄 수만 있다면 어떤 어둠의 거래라도 받아들일 준비가 되어 있었습니다. 산타의 뒤를 따라 그들의 불법 장난감 제조 공장에 들어가는 하워드.
원래 시세보다 훨씬 비싼 돈을 주고 그토록 찾던 터보맨을 샀지만 산타에게 받은 장난감은 아무리 봐도 국내산이 아니었습니다. Well, that's the multilingual version. It's fun and educational. 이런 제기랄. 그렇게 시비가 붙어서 산타들과 싸움박질까지 하게 되고 하워드는 때마침 진입한 경찰들 덕분에 겨우 공장에서 탈출할 수 있었는데요. 현재 사정을 설명하기 위해 집에 전화를 걸어보지만 전화를 받은 건 아내가 아니라 아빠와 함께 퍼레이드 가는 걸 기다리고 있는 아들 제이미였습니다. Before you left, you promised that you're gonna be at the parade. It's like what Turbo Man says. Always keep your promises if you want to keep your friends. I had it up to here with this Turbo Man. If there's anyone I don't want to have advice from right now, it's Turbo Man. Now, get your mother. What would you know about keeping your promises? You never keep your promises. Ever! 아들에게 무심코 소리를 질러버린 하워드. 한껏 침울해진 그는 지긋지긋한 악연 마이런과 나란히 앉아 자기들 신세를 한탄합니다. 바로 그때 하늘이 그들에게 마지막 기회를 주는 것처럼 라디오로부터 기적 같은 소식이 들려오죠. You say you've been looking everywhere for a Turbo Man doll? If you're the first caller to correctly identify all 8 of Santa's reindeer, you will be the winner of the hottest toy since Johnny 70MA. 언제 친했냐는 듯이 두 사람은 또 진흙탕 싸움을 시작합니다. 마이런의 방해질 때문에 전화는 실패로 돌아가고 그들은 직접 방송국에 가서 정답을 말하기 위해 필사적으로 달립니다. 먼저 도착한 건 체력이 더 좋은 하워드 쪽이었죠. Help me! You can't just Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen. No, wait. I already got the right answer. I won. Oh, good. This, Master Trackstar, is a homemade explosive device. A bomb? Hundreds of these things come to the mail every day. So give me the doll. I'm gonna blow up everybody in this place. 이런 미친. 하지만 다행히 마이런이 던진 건 폭탄이 아니라 그냥 오르골이었고 잔뜩 열받은 하워드는 계속 배신만 하는 이 아저씨를 쳐 죽이려고 합니다. 마이런에게 주먹이 박히기 직전 라디오 DJ는 여기엔 장난감이 없다는 말을 꺼내는데요. 방송국에서 주기로 한 건 장난감 자체가 아니라 그거랑 바꿔올 수 있는 상품권이었습니다. 상품권을 가지고 서둘러 밖으로 떠나는 하워드와 마이런. 그 타이밍에 DJ의 신고를 받고 달려온 경찰들이 이들의 앞을 가로막습니다. 하지만 마이런은 경찰들이나 하워드의 예상보다 훨씬 더 또라이였죠. Hey! Back up. This is a homemade explosive device. Tell them. This man is totally insane. 마이런의 미친 짓 덕분에 하워드는 무사히 방송국을 빠져나오는데 성공하지만 기껏 얻은 상품권으로는 지금 당장 터보맨을 구할 수 없었습니다. 지친 몸을 이끌고 집으로 돌아온 하워드의 눈에 감히 자기 집에서 아내에게 찝쩍거리고 있는 테드의 모습이 들어옵니다. 쓴맛을 보여주려던 그때 오늘 아침 테드가 자랑질했던 말이 하워드의 머릿속을 스쳐 지나가죠. I got a Turbo Man for Johnny months ago. It's nestled safely under our tree. I'll show him. 하워드는 온갖 초조함과 스트레스 때문에 이미 제정신이 아니었고 곧바로 테드의 집에 숨어 들어가 그가 자기 아들을 위해 준비한 선물을 훔치려 합니다. 그렇게 박스를 가지고 밖에 나가려다가 뒤늦게 제정신이 돌아온 하워드. 자신의 충동적인 행동을 반성하고 다시 선물을 제자리에 갖다 놓으려던 그의 앞에 테드가 키우는 술록이 뜬금없이 돌진해 오는데요. 술록에게 쫓겨서 끔찍한 소란이 벌어지고 이 때문에 테드와 함께 있던 아내가 하워드를 발견하게 됩니다. That is Johnny's Turbo Man. What? It's not what you think it is. If you would just give me a second, then I could explain it to you. 남편에게 실망한 아내는 테드와 함께 퍼레이드를 보러 가버리고 하워드는 쓸쓸하게 남아 아까 싸웠던 술록과 맥주를 들이킵니다. 너무도 한심한 자신의 모습. 절망에 빠져있던 하워드는 제이미가 그려놓은 자신의 그림을 발견하는데요. 더 이상 사랑하는 아들을 실망시킬 수는 없었습니다. 터보맨 장난감은 구하지 못했어도 아들과 소중한 시간을 보낼 수는 있다는 걸 깨달은 하워드. 다시 용기를 얻은 아빠는 서둘러 가족들이 먼저 간 퍼레이드 장소로 뒤따라갑니다.
길거리엔 크리스마스를 맞아 수많은 캐릭터들을 태운 퍼레이드 행렬이 이어지고 있었고, 하워드는 인파를 뚫으면서 아들을 찾다가 웬 이상한 건물로 들어오게 되죠. Okay, listen up. We're running late here, so pay attention. Let me just go over a couple of the changes. The normal reading on the pressure gauge should read anywhere below 50. The emergency cutoff switch is here. Move it out, people! Let's go! Come on, let's do it! Go! Wait a minute. Go! Let's talk about this. Have a great show! 뭐가 뭔지도 모른 채 하워드는 무려 터보맨이 되어 퍼레이드 행렬에 참가하게 됩니다. 엄청난 환호를 받으며 터보맨이 된 하워드는 거리 한복판을 당당히 나아갑니다. 그리고 그의 눈에 그토록 찾던 아들의 모습이 들어오죠. 사실 이 퍼레이드에서 터보맨은 거리에 있는 아이 한 명을 골라 특별 제작된 자기 장난감을 선물하기로 되어 있었습니다. 그야말로 기적과도 같은 상황. 하워드는 아무 망설임 없이 자기 아들 제이미를 고릅니다. 아들이 그토록 바라던 장난감을 이런 멋진 추억과 함께 선물할 수 있다니. 하워드가 감격에 빠져있던 그때 어딘가로부터 공격이 날아오는데요. Oh no, kids! It's Turbo Man's arch enemy, Dementor! All right, kid, give me the dial and nobody gets hurt. Myron? Come on, Myron. You're taking this too far. 하루 종일 뒤통수를 쳐대던 마이런이 최후의 최후에 이르러 다시 적으로 나타났습니다. 영웅 터보맨과 악당 디멘토가 된 두 사람은 장난감을 놓고 최후의 결전을 벌이기 시작합니다. 자기 아이에게 장난감을 선물하고 싶은 두 아빠의 한치의 양보도 없는 처절한 싸움. 과연 하워드는 이 모든 역경을 떨쳐내고 제이미에게 행복한 크리스마스를 안겨다 줄 수 있을까요? 아들에게 장난감을 사주겠다는 일념 하나로 쉴 새 없이 달리는 아빠의 눈물겨운 이야기, 솔드아웃. 다가오는 크리스마스, 가족의 따뜻한 사랑을 느끼고 싶으신 분들에게 이 유쾌한 영화를 강력 추천합니다. 지금까지 믿을 뻔이었습니다. Everything that you went through today for Jamie really shows how much you love him. And if you're willing to go through all of that for him just for a present, What? what did you get me?